ہاں جی، یہاں پہ آگے ہیں قوف. قوف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ ہے دال نما جو بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جزم. ٹھیک ہے، یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اس کو ساکن کر دیتی ہے. اب یہ جزم قوف کے اوپر بھی آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا ساکن، یعنی قوف ساکن. یہی جزم سا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا سا ساکن. یعنی کہ یہ جزم جس کے اوپر بھی آئے گی ہم نے اس کو ساکن کہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس پہ غور ضرور کرنا ہے کہ یہ جزم جو آئی ہے وہ آئی کس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر حرفوں کے اوپر قاعدہ جاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جزم قوف کے اوپر آئی ہے، اس کے اوپر حروف قلقلہ کا قاعدہ جاری ہوا ہے. کیسے کہ ہم نے جو حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے ہیں، قوف، تو، با، جیم، دال، اس میں پہلا حرف جو ہے وہ قوف ہی ہے. تو حروف قلقلہ کی تعریف کیا تھی کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں. اب ہلائیں گے کس طرح؟ یعنی کہ جیسے ہم گیند مارتے ہیں نا دیوار کے اندر تو وہ واپس ہٹ کے آتی ہے، ویسے ہی ہم نے حروف قلقلہ کی آواز کو واپس لے کے آنا ہے، یعنی اس کو ہلانا ہے. کیسے ہلائیں گے؟ لام قوف زبر لاق. ٹھیک ہے، یوخ لاق. نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری آواز جانے کے بعد واپس آ رہی ہے. یوخ لاق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو ہم نے دال کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کل یہاں وقف کر دیا تھا، تو پھر یعنی دال وقف کی صورت میں پیچھے رہ گیا. اب آگے اس کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ تو ہم نے یہ کرنا ہے، جو الف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لگا دیں گے زبر. یہ جو الف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ زبر لگا دیں گے. تو ہم نے کیسے کرنا ہے کہ الف کے اوپر جب زبر یا زیر یا پیش آتی ہے تو اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. اب اس الف کے اوپر زبر لگا کے اب اس الف کو ہم نے حمزہ بنا دینا ہے. اب اس حمزہ کو اب ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ اس کے اوپر 3 دندوں والی شاد لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ لام زبر ال، لام کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، لام زبر لا، اللہ. ہاں جی، یہ ہے تا، تا کے نیچے آ گئی ہے زیر، آگے یہ ہے یا، یا کے اوپر یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم. یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی رہی یہ یا ساکن کی بات، جو ابھی میں بات بتانے والی ہوں یہ یا ساکن کے ساتھ ہی صرف خاص ہے. ٹھیک ہے، کہ یا ساکن جہاں بھی ہو، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے تا کو لمبا کرنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے، تا یا زیر تی. ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اللاتی. ہاں جی، آگے دیکھیے لام کے اوپر آ گئی ہے زبر، آگے میم کو بھی آ گئی ہے جزم. ٹھیک ہے، اب یہ بن گیا میم ساکن. اب ہم نے لام کو میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے. یہاں میم ساکن کے ساتھ ایک اور خاص بات ہے، یہ جو میں بات کرنے میں لگی ہوں یہ صرف میم ساکن کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. اگر با نہ آئے پھر غنہ بھی نہیں کرنا. یہاں پہ میم ساکن کے بعد با نہیں بلکہ یا ہے تو اپنے میم ساکن پہ غنہ نہیں کرنا.
गुन्ना किसको कहते हैं कि मुंह बंद करके नाक में से थोड़ी सी लंबी करके आवाज निकालना। तो यहाँ पे हमने वो गुन्ना नहीं करना, तो कैसे पढ़ेंगे? लाम मीम ज़बर लम, लम, इस तरह पढ़ना है, हमने गुनाह नहीं करना। आगे ये है या के ऊपर लगी हुई है पेश। आगे जो हरफ आया है वो है खौ, खौ के ऊपर क्या आ गई है? जज़म। ये देखें दालुमा बनी हुई है, ये जज़म ये खौ के ऊपर आई है, तब ये हो गया खौ साकिन, ठीक है। यानी ये जज़म जिसके ऊपर भी आएगी हमने इसको साकिन कहते जाना है। अब ये या को अब हमने खौ के साथ मिलाना है इस जस्म की वजह से, क्योंकि जस्म वाला जो हरफ होता है वो साकिन होता है, साकिन हरफ जो होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। या खौ पेश युख, ठीक है। खौ को हलक से निकालना है, थोड़ी सी रगड़ के आवाज निकालनी है। युख, लाम के ऊपर आ गई है ज़बर, आगे है कौफ, कौफ के ऊपर क्या लगी हुई है? जज़म। तो ये देखें कि ये जज़म किसके ऊपर आई है? कौफ के ऊपर आई। ये जज़म जिसके ऊपर भी आती है ना उस पर गौर ज़रूर करते हैं कि ये जज़म आई किसके ऊपर है। यहाँ या सकीन के साथ बात थी या मीम सकीन के बाद अलहदा हो गई है। अब ये कौफ के ऊपर जो आई है इसकी बात अलहदा होगी, क्योंकि जो हमने ये पढ़ा है कि हरूफ कलकला जो हमने याद किए हुए हैं कायदे पे, यहाँ पे हरूफ कलकला का कायदा जारी होगा कि हरूफ कलकला जो हमने याद किए हैं उसमें से एक कौफ भी है। तो हरूफ कलकला की तारीफ क्या थी कि हरूफ कलकला के ऊपर जब ये जज़म आ जाए या हरूफ कलकला जब साकिन हो जाता है तो हरूफ कलकला को हिला के पढ़ते हैं। अब हिलाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसको उसकी जगह से थोड़ा सा हिलाना। मतलब ये है कि जैसे दीवार में हम गेंद मारते हैं वो वापस हमारी तरफ आती है, वैसे हमने कौफ की आवाज़ को वापस लेके आना है जो भी हरूफ कलकला होगा। यहाँ सिर्फ ये अभी कौफ हरूफ कलकला है तो इसकी आवाज़ कैसे निकालेंगे? वापस उठाएंगे, लाम कौफ ज़बर लाक, ठीक है। लाक युख लाक, इस तरह करके। आगे मीम के नीचे आ गई है ज़ेर, आगे है सा, सा के ऊपर जज़म आने की वजह से सा साकिन हो गया। सा को हमने नरमी के साथ अदा करना है, सख्ती से सीटी वाली आवाज़ नहीं निकालनी है। सा का मखरज क्या है कि ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों के दरमियान में हमने ज़बान की नोक लेके आनी है। कैसे? मीम सा ज़ेर मिस, मिस ये नहीं करना, मिस। लाम के ऊपर आ गई है पेश, लाम पेश लू, मिस लू। हा के ऊपर आ गई है ज़बर, आगे है अलिफ। यहाँ आपने अलिफ की तारीफ ज़हन में रखनी है कि अलिफ से पहले, अलिफ तब देखना है जब इसके ऊपर कुछ ना लगा हो, ठीक है, वो तो हमज़ा बन जाता है। हमने अलिफ देखना है जब वो बिल्कुल खाली होगा। अलिफ से पहले जब ज़बर आ जाए तो उसे हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। अब हा को लंबा करना है अलिफ से पहले ज़बर आने की वजह से, तो कैसे करेंगे? हा अलिफ ज़बर हा, मिस्लू हा। हाँ जी, फा के नीचे आ गई है ज़ेर। आगे देखें ये दरमियान में अलिफ आया है लेकिन अगला हरफ जज़म वाला है, ये देखें लाम के ऊपर जज़म आ गई है। अब हमने फ़ा को लाम के साथ मिला देना है, दरमियान वाला जो अलिफ है उसको नहीं पढ़ना, ये सिर्फ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? फ़ा लाम ज़ेर फिल, बा के नीचे ज़ेर आ गई, बा ज़ेर बी फिल बी। आगे आ गया है ये लाम, लाम के ऊपर ज़बर है, आगे ये देखें अलिफ है। यहाँ फिर अलिफ की तारीफ वाली बात आएगी कि अलिफ से पहले, अलिफ ये बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर नहीं है। अब हमने इसको देखना है, अलिफ से पहले जब ज़बर आ जाए तो उसे हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। अब हमने लाम को लंबा करना है, कैसे? लाम अलिफ ज़बर ला फिल बिला। दाल के नीचे आ गई है ज़ेर, दाल ज़ेर दी फिल बिलादी। हाँ जी, आगे देखिए यहाँ पे आ गया वक़फ़। जब वक़फ़ करते हैं तो तब हमें आखिर वाले हरफ के साथ कैसा मामला करना है कि आखिर वाला हरफ अगर साकिन ना हो, यानी इसके ऊपर जज़म ना लगी हो, तो उसको हमने साकिन करना है, ठीक है, वक़फ़ की सूरत में। अब ये इसके ऊपर जज़म नहीं है, अब हमने इसको साकिन करना है। तो अब ये साकिन होगा तो हमने क्या कहा था कि जब जो हरफ साकिन होता है उस पर गौर ज़रूर करते हैं कि वो साकिन होने वाला कौन सा हरफ है। तो साकिन होने वाला हरफ जो है वो है दाल। दो जो हमने रुफ़े कलकला याद किए हुए हैं, यहाँ पे वो कायदा जारी होगा कि दाल रुफ़े कलकला में से है। रुफ़े कलकला जब साकिन हो जाता है तो रुफ़े कलकला को क्या करते हैं? हिला के पढ़ते हैं। इसकी आवाज़ भी हमने वापस हटा के लेके आनी है, जैसे हमने खौफ की आवाज़ को वापस लेके आए थे। आगे वक़फ़ फिल बिलाद,
فی البلاد. ہاں جی، ہم نے مکمل آیت کا یعنی توڑ کیا ہے، ایک ایک حرف کی تعریف بیان کی ہے، ایک ایک حرف کا قاعدہ بتایا ہے، اس کا مخرج بتایا ہے. تو اب ہم اس کی روانگی بیان کریں گے. اس مکمل آیت کو جب ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد.